નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓમ એજ્યુકેશન ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે આ વિડીયોમાં દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા એટલે કે વાર્ષિક પરીક્ષા 2024 અંતર્ગત ધોરણ 6માં જે અંગ્રેજીનું પેપર છે એ પેપરના અભ્યાસ માટેનું મોસ્ટ આઈએમપી પેપરનું સોલ્યુશન કરવાનું છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી કરીને નવા વિડીયો તમને મળતા રહે। प्रश्न नंबर 1 में आपेलो छे क्वेश्चन नंबर 1A कौंसमांथी योग्य शब्द पसंद करीने खाली जग्या पूरो। विद्यार्थी मित्रों, अहीं तमने पेरेग्राफ आपेलो छे, पेरेग्राफ में खाली जग्या आपेली छे अने ए खाली जग्या माटे तमने जे ऑप्शन आपेला छे एमांथी विकल्प पसंद करीने जवाब लखवानो छे। तो पहेलुं आवशे धीस इज माय स्कूल, आई खाली जग्या हियर इन द ईयर 2015। विद्यार्थी मित्रों, वर्तमान काळनो पेरेग्राफ है तो अहींया वर्तमान काळनुं रूप आवशे स्टडी। इट खाली जग्या अ स्मॉल स्कूल, तो इट इज अ स्मॉल स्कूल। इट खाली जग्या 8 रूम्स, तो इट साथे हेज तेने 8 रूम छे। देर इज अ ब्यूटीफुल गार्डन इन द स्कूल केम्पस, तो ई जवाब में आवशे इन। आगळ जोईए बी प्रश्न में आपेलो छे नीचेना शब्दों ने योग्य क्रम में गोठवीने वाक्य पूर्ण करवाना छे। विद्यार्थी मित्रों, अहीं तमने जे प्रमाणे शब्द गोठववाना छे प्रमाणे क्रम आपेला छे एना आधारे आपणे वाक्य बनाववानुं छे। तो जवाब आवशे अ लायन एंड अ माउस लिव्ड देर। नंबर 2 में बनशे ध काव आर सिटिंग अंडर अ ट्री। तीजू वाक्य बनशे प्रश्न वाक्य छे तो वॉज देर इनफ वॉटर इन ध बॉटल। नंबर 4 बनशे प्लीज विल यू शट द डोर, प्रश्नाचिन्ह। ने 5मुं बनशे आई कांट सॉल्व धीस पजल। तो आ रीतना तमारे वाक्य बनावाना छे। एना पछीनो प्रश्न नंबर 2 में आपेलो छे नीचेना भूतकाळ अने वर्तमान काळना वाक्योने अलग करो। अहीं आपेला 6 वाक्यने तमारे अलग अलग 2 भाग करीने जे वाक्य वर्तमान काळनुं होय ते तेमां लखवानुं छे, भूतकाळनुं होय तो तेमां लखवानुं छे, जे आपणे क्रियापदना आधारे ओळखी शकाय। अहीं क्रियापद अहीं आर आपेलुं छे तो वर्तमान काल में आवशे। अहीं धीस कलरफुल बटरफ्लाइज, तो अहींया पण वर्तमान कालनुं वाक्य छे। अहीं 8 भूतकाळनुं रूप आपेलुं छे। राइजीस वर्तमान काल छे, आर वर्तमान कालनुं वाक्य छे अने इज वर्तमान कालनुं वाक्य छे। तो आ रीते क्रियापदने ओळखीने तमारे 2 भागमां वेचवाना छे। तो नंबर 1, नंबर 4, नंबर 5 ने नंबर 6 ये वर्तमान कालना वाक्य छे। मात्र 2 अने 3 छे, सॉरी 3 अने तीजू एक ज वाक्य छे ए भूतकाळनुं छे। बधा ज वाक्यो वर्तमान कालना छे। आगळ जोईए प्रश्न नंबर 3 में आपेलो छे नीचेना वाक्योमां योग्य विराम चिन्हो मूको। तो विद्यार्थी मित्रों, योग्य विराम चिन्हों अल्पविराम, पूर्णविराम और प्रश्नचिन्ह तमारे मूकीने वाक्य फरीथी लखवानुं छे। पहेलुं वाक्य प्रश्नार्थ वाक्य छे केम के शरूआत में डू आव्युं तो प्रश्नचिन्ह आवशे। बीजामां एलास जे आश्चर्यदर्शक शब्द छे तो उद्गार चिन्ह आवशे। छेल्ले पूर्णविराम, तीजामां छेल्ले पूर्णविराम अने चौथामां ए रीते छेल्ले प्रश्नचिन्ह अने केपिटल लेटर मूकीने तमारे लखवानुं छे। तो आ रीतना जवाब लखवाना छे। प्रश्न नंबर 4 में आपेलो छे आपेला प्रश्नोना एक वाक्य में जवाब आपो। नंबर 1 केन यू राइड अ बाइसिकल, तमे साइकल चलावी सको। तो जवाब लखी शकाय यस आई केन राइड अ बाइसिकल। नंबर 2 वू केन कुक फूड एट योर होम, तमारा घरे रसोई कोण बनावे तो मम्मी। तो वूनी जग्याए तमारे मधर लखीने बाकी बधुं एमने लखवानुं छे। मधर केन कुक फूड एट माय होम। नंबर 3 विच एनिमल इजीली स्टोर सो मच वॉटर इन हिज स्टमच, पेट में वधारे पड़तुं पाणी कोण संग्रह करी सके। तो जवाब आवशे केमल।
તો વિચ એનિમલની જગ્યાએ કેમલ લખીને બાકી બધું એમને એમ લખવાનું છે. નંબર 4, કેન અ લાયન ક્લાઇમ્બ અપ ધ ટ્રી? તો નો, અ લાયન કેન નોટ ક્લાઇમ્બ અપ ધ ટ્રી. નંબર 5, કેન એનીવન ઇન યોર ક્લાસરૂમ સ્વિમ ઇન ધ વોટર? તમારા ક્લાસમાં કોઈ પાણીમાં તરી શકે? તો યસ કરીને તમારે વાક્ય લખવાનું છે. પ્રશ્ન નંબર 5 એમાં આપેલું છે, લીટી કરેલા શબ્દો જવાબ મળે સ્વરૂપે તે રીતે WH વાળા પ્રશ્ન બનાવવાના છે. લાઇનિંગ કરેલો શબ્દને દૂર કરવાનો છે અને પ્રશ્ન વાક્ય. તો પહેલું છે ફિશ કેન સ્વિમ, તો ફિશને દૂર કરવાનો. કરતા છે તો વુ વડે બનશે વુ કેન સ્વિમ, કોણ તરી શકે? નંબર 2, વેદાંશ વિલ વોચ અ મૂવી એટ 9 AM. અહીં સમય આપેલો છે તો વેન વડે પ્રશ્ન બનશે. ભવિષ્યકાળ છે તો વિલ આગળ કરતા પાછળ. તો વેન વિલ વેદાંશ વોચ અ મૂવી? પ્રશ્નાચિહ્ન. નંબર 3, સ્કૂલ જગ્યા છે તો વેર વડે પ્રશ્ન બનશે. ભૂતકાળ છે તો ડીડ આવશે. તો વેર ડીડ રામ સેલિબ્રેટ નવરાત્રી? ડુ ડસ કે ડીડ આવે તો ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ કરી નાખવાનું છે. નંબર 4, ટીચિંગ ધ સ્ટુડન્ટ, તો વોટ વડે પ્રશ્ન બનશે. વોટ ઇઝ ધ ટીચર ડુઈંગ? શિક્ષક શું કરી રહ્યા છે? તો બાળકોને ભણાવી રહ્યા છે. નંબર 5, રેડિયો કર્મ છે વસ્તુ છે તો વોટ વડે બનશે. ને એસ કે એસ વાળું છે તો ડઝ આવશે. વોટ ડઝ સંજના લિસન ડેઇલી? પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. તો આ રીતના બનાવવાના છે. બીમાં આપણને ખાલી જગ્યા આપેલી છે. કૌંસમાંથી યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરીને ખાલી જગ્યા પૂરો. ખાલી જગ્યા ડીડ લીલા વેકઅપ ધ મોર્નિંગ? સવારે ઉઠવાનો સમય હોય તો ક્યારે ઉઠે છે? તો જવાબ આવશે વેન. નંબર 2, ખાલી જગ્યા સ્ટુડન્ટ આર ધેર ઇન ધ ક્લાસ? તો ક્લાસમાં કેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે? તો જવાબ આવશે હાઉ મેની. નંબર 3, ખાલી જગ્યા ડીડ યુ બાય ફ્રોમ ધ માર્કેટ? તમે માર્કેટમાંથી શું ખરીદશો? શું એટલે કે વોટ. નંબર 4, ખાલી જગ્યા ઇઝ યોર ક્લાસ ટીચર? તમારા ક્લાસ ટીચર કોણ છે? કોણ એટલે કે વુ. નંબર 5, ખાલી જગ્યા વોટ ધ બુક? તો બુક ચોપડી ક્યાં છે એમ પૂછી શકાય, એનું સ્થળ જાણવા. તો વેર વોટ ધ બુક? ચોપડી ક્યાં છે? તો આ રીતના જવાબ લખવાના છે. પ્રશ્ન નંબર 6માં આપેલું છે, નીચેના વાક્યનો યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવો. અહીં ચા બનાવવાની પ્રક્રિયા આપેલી છે. તમારે આખી પ્રક્રિયાને યોગ્ય ક્રમમાં વાક્ય લખીને ચા બનાવવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવાની છે. તો ટૂંકમાં 6 વાક્યને ક્રમમાં ગોઠવશું. તો પહેલાં આવશે સ્વિચ ઓન ધ ગેસ સ્ટવ એન્ડ પુટ ધ ટી પોટ ઓન ઇટ. ગેસને ચાલુ કરો અને એની ઉપર ચા બનાવવાનું વાસણ મૂકો. પછી આવશે 3 નંબરનું વાક્ય, પ્યોર સમ વોટર ઇન અ પોટ. પોટમાં થોડુંક પાણી રેડો. એના પછી આવશે નંબર 6, એડ સમ મિલ્ક એન્ડ બોઇલ ઇટ ફોર સમ ટાઈમ. થોડુંક દૂધ નાખો અને થોડીક વાર એને ઉકાળો. એના પછી આવશે એડ સમ ટી લીવ્સ. થોડીક ચા ઉમેરો. એના પછી આવશે કીપ બોઇલિંગ ધ ટી લીવ્સ ફ્રોમ અ વાઇલ એન્ડ એડ સમ સુગર. અને પછી થોડી ખાંડ ઉમેરો. ધ ટી ઇઝ રેડી, એન્જોય ઇટ. ચા તૈયાર છે, આનંદ કરો. તો આ રીતના જવાબ લખવાના છે. પ્રશ્ન નંબર 7માં આપેલા છે, નીચેનો ફકરો વાંચી આપેલા પ્રશ્નોના એક વાક્યમાં જવાબ આપો. નંબર 1, હુ ઇઝ માય ન્યૂ પેટ? મારું નવું પાલતું પ્રાણી કોણ છે? તો લિટલ ડોગ ઇઝ માય ન્યૂ પેટ. નંબર 2, વોટ ઇઝ હિઝ નેમ? તેનું નામ શું છે? તો હિઝ નેમ ઇઝ રાજુ. અહીં આપેલા છે રાજા. નંબર 3, માય પેટ ઇઝ ગ્રોઈંગ. મોટું થઈ રહ્યું છે ક્વિકલી, ઝડપથી મોટું થઈ રહ્યું છે. વાક્યને પૂર્ણ કરવાનો છે. નંબર 4, વોટ ડુ ફાધર એન્ડ મધર ડુ? તો માય ફાધર એન્ડ મધર હેલ્પ મી ટુ કીપ ધ ડોગ ક્લીન. કૂતરાને ચોખ્ખો રાખવામાં મદદ કરે છે. નંબર 5, ગીવ ઓપોઝિટ વર્ડ ફ્રોમ ધ પેરેગ્રાફ. ડર્ટી તો ક્લીનર. તો આ રીતના ઓપોઝિટ વર્ડ લખવાના છે. એના પછી પ્રશ્ન નંબર 3માં આપેલું છે, આપેલા ટેબલને આધારે પ્રશ્નના જવાબ લખો. નંબર 1, હાઉ મેની સ્ટુડન્ટ વિલ હેલ્પ ધ ટી સ્ટોલ? ટી સ્ટોલ ઉપર કેટલા વિદ્યાર્થીઓ મદદ કરશે? તો 3. તો લખી શકાય ધેર આર 3 સ્ટુડન્ટ વિલ હેલ્પ ધ ટી સ્ટોલ. નંબર 2, હુ ઇઝ ધ ટીચર ઓફ આર્ટ એન્ડ ક્રાફ્ટ વર્ક? આર્ટ એન્ડ ક્રાફ્ટ વર્ક એના ટીચરનું નામ શું છે? તો રામભાઈ. તો વુની જગ્યાએ તમારે રામભાઈ લખીને તમારે વાક્ય પૂર્ણ લખવાનું છે. નંબર 3,
વેન કેન વી ગો ફોર મેથ્સ પઝલ, ક્યારે જઈ શકો? તો સમય આપેલો છે 9 થી 10:30. તો વી આગળ કેન પાછળ, તો વી કેન ગો ફોર મેથ્સ પઝલ એટ 9 to